மூணு பேர் மட்டும். Good morning to everybody. Times is with us. Now I request our KMP CS Priyadarshini to take charge of entire proceedings. Please welcome. Good morning everybody. I am Priyadarshini, an alumnus of this institution. I did my entire schooling here in this grand school, and I did my engineering in Vellore Institute of Technology. I am very happy to be here on this occasion. Now, let's start the function with a prayer. I request you all to stand up. Once again, and take the pledge after me. Helpful and useful to the society as a good citizen. I will not use plastic articles that spoil the nature. I will save the rainwater and will make the best use of it. வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நல்லதொரு மனிதனாக இருந்து சிறந்த ஒரு சமுதாயத்தை அமைக்க பாடுபடுவேன். இயற்கையை மாசுபடுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்த மாட்டேன். மழை நீரை சேமித்து அதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவேன். Ladies and gentlemen, reverend teachers, and my brothers and sisters, it's a great and memorable opportunity for me to stand before you in this glorious presence of a marvelous master, Padma Shri K. Balachandar, to welcome you all. We all know the dramatic personalities are not mere characters in Shri KB's masterpieces. Those characters are among us. As a friend, as a neighbor, as an ordinary man we come across daily, or a villain in the neighborhood. When they speak, we listen. When they cry, we weep. When they laugh, we enjoy. They come to us to stay in us forever. They become a part of us. That is the creative genius of KB. His movies move the hearts. They have messages. These messages are not meant to be appreciated only. They are for implementations by individuals, society, and the government. In one of his movies, he has highlighted the sacrifices a social worker has to make. In order to liberate the village from the clutches of drinking, he sacrifices his marriage. This message fortifies the will, determination, and commitment of every social worker and helps him to face any casualty. In the cine world, he is nicknamed as Star Maker, but I don't consider him so. He is a star creator. He is a social worker, a great thinker of our times, a genius who worked for creating social awareness on many ills in the society. He is a strong-willed giant who left no good work untouched. We, the Cambridgians, are not new to him. In ideology,
We have a link with him. Our motto, I think I can, reflects this great master's noble quality. Ladies and gentlemen, KB has made the shadows move. The broody brooks danced at the touch of KB. The musical instruments gladly played at the wink of his eyes. He has done a great service to our society. He is here. We all have gathered here like bees to have a glimpse of him and to hear his sweet words. Sir, I'm glad to welcome you. Ladies and gentlemen, I feel happy to welcome you all. Welcome again. We'll entertain you all with a dance program.
Thank you very much, girls. Now, to start with the program, I request Ms. Mubin Banu, an alumnus of this institution, to come to the dais. Directors, a great thinker, a humanist, a tamer of emotions, a human animator, maker of stars, KB is here. I take pride and pleasure to request you, sir, to come to the dais. Please, sir. Now, I'm very glad to introduce Mr. R. Arun Sundaresh, an alumnus of this institution. He is an engineering graduate and is a software engineer in one of the most reputed MNCs in Chennai. I request you to take over now and speak a few words about our honorable chief guest. At the outset, let me take this opportunity to offer my honorable or my regards, humble regards to our chief guest, Padma Shri Dr. K. Balachandra, and to our revered correspondent, Mr. Sanat Kumar, and to the teachers, staffs, and the students of this reputed institution. I have been called upon to say a word about the chief guest. I think even hours will not be sufficient to speak about the glory of our chief guest. But still, I would like to highlight some salient aspects of his life. Padma Shri Dr. K. Balachandra was born in Nannilam near Trichy in 1930. Even in his school days, he used to stage many dramas, and he was not only directing the dramas, he was also acting into. And when he finished his BSc and joined Accountant General Office in Chennai, he took every opportunity to stage dramas in every nook and corner of Chennai. And he was the instrument to bring the hardships suffered by the middle class families in our society. That is our beloved KB's strength. Every movie, be it from production or its direction, it for sure carried a message. In literature, if Thirukkural covered all aspects of life, KB's movies covered all social impacting issues. He has introduced hundreds of highly talented artists in the cine field. Let me ask you a question. Who is superstar? Rajinikanth. So he was introduced by beloved KB, and Kamal Hassan was introduced by our KB, and the list goes on, like Sridevi, Visu, and Prakash Raj, so on. And today, all these celebrities are glittering in the cine field. That is because of Mr. KB. He has directed 101 movies, and we feel that his name should come in the Guinness records. No one can forget the roles of Sarita in Tannir Tannir, Srivi, and the list goes on. He is ever glittering star in the Indian cinema. For a change, he has done so many Tamil serials too, and all are wonderful ones. Especially the last and recent one directed by him was Sahana. And we are proud to remember always that the serial, we have christened our guest houses after it. Our guest houses have been christened as Sahana. And KB has received hundreds of awards from Tamil Nadu government and the central government. He has been honored many times for his direction. Many used to compare KB with Satyajit Ray and Mrinal Sen of West Bengal. But here I say strongly, KB is more than these two, as he is still very active in the cine field.
He is one among the very few of the shining stars of the Indian cinema for more than 40 years. Today, he may be physically he may be 77, but he is mentally still 27. He is a man of perfection, he is a man of punctuality, and he is a man of words. And today he is the man of achievements of his own. And finally, before I complete, I would like to say that his film Unnal Mudiyum Thambi is any day a great inspiration to everybody, especially to the student community. And our correspondent is a standing example for this phrase, Unnal Mudiyum Thambi, by whose efforts Cambridge has grown to such an extent. Now it is a Cambridge Educational Research Center. And I again take this opportunity to thank one and all, and above all, I would like to thank our correspondent for having given me this opportunity. Thanks. Thank you, Arun, for your wonderful portrayal of Padma Shri K. Balachandar. Thank you very much. Now, I would like to introduce Mr. Arul, who is one of the best products of Cambridge. He has studied medicine and is successfully practicing now in Trichy. I request you to come and share with us the wonderful experiences you had in this institution as a student. Please, Arul. Hello, good morning. And first, I will welcome KB and the people around here. I'd like to take a oath that whatever I utter right away from now are truth, right away from my heart. I am Dr. Arul, designation MBBS. I am the process of post-graduation, and I am the first best outgoing student of this school. So I take privilege in saying something about my school. It was in the year 1989. A foundation was laid in Krishnagiri for constructing a bridge. Actually, this bridge was meant for the public usage, and this bridge was meant for connecting ignorance to intelligence. And it was not constructed in a big way. Initially, it was a smaller one, and gradually it underwent a series of changes. And today, what you see, this is the Cambridge, the bridge which has brought ignorance out of me and gave intelligence to me. Thank you, sir. Thank you for constructing such a bridge, and so that people like me are coming out. Thanks for bringing enlightenment and enhancement in me. There is a fashion statement nowadays you see in every school saying that yoga, meditation, and personality development programs are part of their curriculum as a newer concept. But I feel it's an older concept as far as my school is concerned, because it has been practiced when I joined the school and still practiced with the same vigor. And you can witness whenever you come to our school, and every programs are practiced with still great vigor. Tamil is the sweetest language. To tell this statement, you should know 4 other languages. Only then you have eligibility to tell Tamil is the sweetest language. I can say my school is the best because I have fulfilled the eligibility criteria, because I have studied in more number of schools. Before joining Cambridge, I have switched over to more than 6 schools, and I left this school only when I was said by my correspondent, Arul, there is no higher secondary course right now. We have no recognition, so you have to leave the school. Only then I left the school, crying a lot. It's been 9 years I left the school. Still the memories are lingering in my mind. I just remember the everyday incidents. You'll remember a thing when you hate the most, when you like the most. But when you like the most, you'll remember every bit of whatever happened in your life. Of course, I remember every bit, whatever happened here, and I would like to come here always. And right now my friends are well qualified, well settled, and I'd like to tell you one thing. We have done a graduation in our school itself. That was Masters in Good Conduct and Character, and right now we are proud to say we are good in character. Thanks, Cambridge. Thank you. Thank you, Arul. After hearing from you, I feel nostalgic now.
and I think most of the audience here would feel they have missed something for not having studied in the school. Now, I'm happy to introduce Mr. R. Arun Kumar, an alumnus who has finished his MBA and is now working as a financial consultant in Anagram's stock broking in Bangalore. And I would also like to introduce Mr. Arvind Prakash, an engineering graduate who is into business now. I request Arun Kumar and Arvind Prakash to honor our chief guest. Now, I request our chief guest to honor the alumnus of our school. I call Ms. Mubin. I call Mr. Arvind Prakash. I request Mr. Arun Sundaresh. I request Dr. Arul to come. I request Mr. Arun Kumar to come. I request Ms. Priyadarshini to come. Now, I request Mr. Bhaskar to speak a few words. கில்லி ஆடும் மாணவன் முதல் டில்லி ஆடும் ஆட்கள் வரை வியக்கும் வகையில் கல்வித்துறையில் புதுமைகளை புகுத்திக் கொண்டிருக்கும் கேம்பிரிட்ஜ் கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தாளாளர் திரு சனத்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள் பல. திரு பாலச்சந்தர் ஐயா அவர்களை பற்றி கவிதை எழுத ஆசைப்பட்டேன். அதை வாசிக்க வாய்ப்பளித்த அவர்களுக்கு நன்றிகளை பலவற்றை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதோ பாலச்சந்திர ஐயா அவர்களை பற்றி என் மனதில் திருடிய வார்த்தைகள் சிலவற்றை வரிகளாக்கி வரிகளை கவிதையாக படைத்துள்ளேன். ஐயா வாசித்து காட்டுகிறேன், செவிசாய்த்து கேளுங்கள். இதோ சில்லுன்னு ஒரு கவிதை. தஞ்சை மண்ணில் பிறந்தவரே, தமிழ் பயின்று சிறந்தவரே, தமிழ் திரை உலகில் மூத்தவரே, திரை உலகை தன் பிள்ளை போல் காத்தவரே, நன்னிலத்தின் நாயகனே, கலைத்தாயின் காவலனே, நன்னிலத்தின் நாயகனே, கலைத்தாயின் காவலனே, நீ புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் உன் தாய் உன்னை பெற்றெடுக்க. நீ புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் உன் தாய் உன்னை பெற்றெடுக்க. உன் தாய் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் உன்னை அவள் பெற்றெடுக்க. உன் தாய் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் உன்னை அவள் பெற்றெடுக்க. பாலச்சந்தர் அனுபவத்தில் முதுமை, செயலில் புதுமை, தோற்றத்தில் இளமை, சினிமாவில் புலமை. பாலச்சந்தர் அனுபவத்தில் முதுமை, செயலில் புதுமை, தோற்றத்தில் இளமை, சினிமாவில் புலமை. பாலச்சந்தர் பார்த்தாலே பரவசம், நினைத்தாலே இனிக்கும்.
பாலச்சந்தர் கையளவு மனசில் கடலளவு அன்பு கொண்ட புன்னகை மன்னன். உன் பேச்சு புது புது அர்த்தங்கள், உன் வெற்றி ரகசியம் எதிர் நீச்சல். உன் பேச்சு புது புது அர்த்தங்கள், உன் வெற்றி ரகசியம் எதிர் நீச்சல். உன் அன்பு வானமே எல்லை. சகானா சிந்து பைரவி நீ பாடிய அபூர்வ ராகங்கள். சகானா சிந்து பைரவி நீ பாடிய அபூர்வ ராகங்கள், அதில் மறைந்தது பலரின் சோகங்கள். பாலச்சந்தர் 6 எழுத்து மந்திரம், நாளும் உழைக்கும் நல் எந்திரம், இதுவே உனது வெற்றி தந்திரம். நல்ல மனம் கொண்ட இவர் பிறந்ததினால்தான் என்னவோ இவர் ஊருக்கு வைத்தார்கள் நன்னிலம் என்று பெயர். நல்ல மனம் கொண்ட இவர் பிறந்ததினால்தான் என்னவோ இவர் ஊருக்கு வைத்தார்கள் நன்னிலம் என்று பெயர். அதுதான் இன்று தமிழ் திரையுலக ஃபயர். ஐவகை நிலங்கள் நாம் அறிந்தது, 6ஆம் நிலம் அது நான் அறிந்தது. ஐவகை நிலங்கள் நாம் அறிந்தது, 6ஆம் நிலம் நான் அறிந்தது. ஆம் நன்னிலம், கலையும் கலை சார்ந்த இடமும். உனது மூளை கதைகளின் சுரங்கம், உனது இதயம் கதைகளை சுமக்கும் கருப்பை, உனது உடல் கதை கடல், உன் மனம் கதை பூக்கள் கொண்ட நந்தவனம், உன் எண்ணம் சினிமாவை மெருகேற்றும் வண்ணம். திரைக்கடலில் மூழ்கி முத்தெடுத்தவன் நீ, தமிழ் திரையுலகை தனக்கென்று தத்தெடுத்தவன் நீ. தமிழ் திரையுலகின் தரத்தை தன் பேனாமையால் உயர்த்தி கொண்டிருப்பவன் நீ. வளரும் கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து அவர்களை வாழ்த்தி கொண்டிருப்பவன் நீ. கவிதாலயா உருவாக்கிய கதையாலயா நீ. உனது திரைப்படம் உன்னில் சிறைப்பட்ட கதைகளுக்கு ஜாமீன் விடுதலை. உனது திரைப்படம் உன்னில் உருவான நிகழ்வுகளை உனது பேனா பிரசவிக்கும் கதை குழந்தை. உனது திரைப்படம் படமல்ல பாடம், மக்கள் மதிப்பெண்ணும் 100க்கு 100. திரையுலகில் உன்னை வெல்ல இனி யாரு? பாலச்சந்தர் திரைப்படத்துறையை பழுது பார்த்தவன், அதில் விருட்சம் போல் வேரூன்றி விழுது பார்த்தவன். திரைப்படத்துறையை பழுது பார்த்தவன், அதில் விருட்சம் போல் வேரூன்றி விழுது பார்த்தவன். உனது படங்கள் பொழுதுபோக்கு அல்ல, சமுதாயத்தின் பழுது நீக்க. உனது படங்கள் பொழுதுபோக்கு அல்ல, சமுதாயத்தின் பழுது நீக்க. திரை உலகிற்கு நீ வந்த சமயம் தமிழ் திரைப்படங்கள் சென்றது இமயம். திரை உலகிற்கு நீ வந்த சமயம் தமிழ் திரைப்படங்கள் சென்றது இமயம். உனது படம் பார்த்தால் ஆனந்தம் கொள்ளும் கண் இமயம். இதுபோல் வாழ்க்கை மிக சிலருக்கே அமையும். உனது வாழ்க்கை ஆரோகண சங்கீதம், கீழிருந்து மேலுயர்ந்து சென்றதினால். உனது வார்த்தை அவரோகண சங்கீதம், பேதம் பார்க்காமல் மனமிறங்கி பேசுவதினால். பாலச்சந்தர் குழந்தை உள்ளம் கருணை இல்லம். பாலச்சந்தர் குழந்தை உள்ளம் கருணை இல்லம், கேபி என்றும் அவர் பேபி. ரஜினி கமல் பாலச்சந்தர் ஈன்றெடுத்த பாலகர்கள். பாலச்சந்தர் திரையுலகின் சகலகலா வல்லவன், இயக்குநர்களின் தளபதி. புதுமை கதைகளை ஆள வந்தான், கலை உலகம் கண்டெடுத்த முத்து. என்றென்றும் அவர் தமிழர் சொத்து. ஆக மொத்தம் நீ கலையுலக காட்ஃபாதர். உனது புகழை நாளை வரலாறு சொல்லும், அன்று எங்கள் மனம் மகிழ்வில் துள்ளும். விருதுகள் உனக்கு பெருமை சேர்க்கவில்லை, உன்னால் விருதுகள் பெருமை தேடிக் கொள்கிறது. வண்ணத்திரையும் சின்னத்திரையும் தன்னால் சிரிக்கிறது உன்னால், அவைகள் உனக்கு நன்றியை சொல்லும் பின்னால். மனதில் உறுதி வேண்டும் உன்னால் முடியும் தம்பி என உற்சாகமூட்டியது உனது படம். மனதில் உறுதி வேண்டும் உன்னால் முடியும் தம்பி என உற்சாகமூட்டியது உனது படம். கேம்பிரிட்ஜ் பள்ளிக்கு நீ வர வேண்டும் என சனத்குமார் உன்னிடம் பிடித்தார் அடம். மனதில் உறுதி வேண்டும் உன்னால் முடியும் தம்பி என உற்சாகமூட்டியது உனது படம். கேம்பிரிட்ஜ் பள்ளிக்கு நீ வர வேண்டும் என சனத்குமார் உன்னிடம் பிடித்தார் அடம். உன் பாதம் பட்டதால் இனி கேம்பிரிட்ஜ் ஆகும் புனித இடம். உன் பாதம் பட்டதால் இனி கேம்பிரிட்ஜ் ஆகும் புனித இடம். பாலச்சந்தர் 6 எழுத்து மந்திர வார்த்தை, வாக்கியம், கதை, காவியம், இதிகாசம், இன்னும் என்ன சொல்ல, என் வாய் வலிக்குது மெல்ல. ஐயா, நீங்கள் ஆண்டுகள் பல கண்டு ஆயுள் பலம் கொண்டு வாழுங்கள். வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன் உன்னை, வாழ்த்து என்ன. இந்த வாய்ப்பினை அளித்த பள்ளியின் தாளர் திரு சனத்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் திரு கேபி ஐயா அவர்களுக்கும் நான் வரைந்த ஓவியத்தை நினைவு பரிசாக வழங்க விரும்புகிறேன். அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு மிகவும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Now, that was simply wonderful. Thank you very much, sir. And I request Sri Sivaramakrishna Sharma to honor our chief guest.
Thank you, sir. Now, my dear friends, there are many social sins happening out there that are never brought into light. They are just submerged in the cloak of power. There are many crimes performed against women, and the mass media was afraid to highlight these crimes. But KB is a pioneer to discuss this issue in one of his movies. This required a large amount of courage and fortitude of mind to face the criticism. KB has this in plenty, and he did it bravely. And the breakthrough KB did in his chosen profession was creating a real-life climate in all his movies. His characters were not epic men and women who spoke in a language that ordinary people did not speak. They spoke as we do, laughed, cried, and cracked jokes in a natural way, appealing to our senses and emotions. His themes always have the tinge of social responsibility and individual enthusiasm. A poor lad living in huts can reach the heights of education by living an honest life. To swim against the stream is possible if we have the will. The legendary musical Sindhu Bhairavi and its duo Sahana made a lasting impression among the music lovers of Tamil Nadu in particular and Tamil-speaking world at large. In one of his movies, Duet, he has woven the structure of the song Anjali Anjali in such a masterly way that it lightens the hearts of the listeners and takes them to the heights of the sublime pleasure. And I guess I can just go on and on about this great man, but here I stop and request our chief guest, Shri Padma Shri K. Balachandar, to speak a few words. Please, sir. மேடையில் இருக்கின்ற அறிஞர் பெருமக்களே, வந்திருக்கின்ற பெருந்தகையோரே, இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் தாளாளர் எனது நண்பர் சனத்குமார் அவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கம். I am really overwhelmed by the way in which you showered your kindness and affection on me, because I am not a very, very good speaker. I may be, to a certain extent, a good director, but not a very powerful speaker. I am neither a politician, so that I can be going on giving you all sorts of lies in the platform and declare so many other things also. But I am not also a politician. I am a humble worker, as Mr. Sanat Kumar feels. He feels he is a humble worker. Likewise, I also feel I am a very humble worker. I want to do as much as possible to this society. அதுவே தான் என்னுடைய லைஃப்பில் என்னுடைய மேக்ஸிமாக இருந்தது. As a filmmaker, it is the duty of the filmmaker to be conscious of his profession. And அவர் ஒரு ஃபில்ம்மேக்கர் சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே ஜனங்கள் மத்தியிலே சென்றடையும் என்பதனால் அவர் எந்த அளவுக்கு அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற தத்துவத்திலே தான் நான் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே என்னுடைய கெரியரை நான் பலப்படுத்தி வந்திருக்கிறேன். அந்த வகையிலே தான் இங்கு பல விஷயங்கள் நான் சொன்ன கருத்துக்களை பற்றியெல்லாம் இங்கே அழகாக சொன்னார்கள். அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்து ஜனங்கள் மத்தியிலே இதை பரப்புவதற்காகத்தான் நான் மிகவும் பாடுபட்டிருக்கிறேன். அதுவும் நான் கொஞ்சம் I am always behind the curtain, just like Mr. Sanat Kumar is behind the curtain. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இந்த இன்விடேஷனை பார்த்த உடனே
அவரை தான் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். அவர் வழியாக தான் நான் இங்கே வரேன். அவர் போட்டு என்னை அடம் பிடிச்சுன்னு சொன்னாங்களே, அந்த மாதிரி அடம் பிடிச்சி தான் என்னை கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு இங்கே. நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே இங்கே வரணும்னு நினச்சா கூட என்னால் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டு போச்சு. இங்கே ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமாக வந்து அந்த அந்த கட்டிடத்தை திறந்து வைக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை, தனியாத ஆசை. அதை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சதே மிஸ்டர் சனத்குமார் அவருடைய ஃபேமிலி மட்டும்தான். எப்போ வந்தாலும் எங்க வந்துட்டு, அதாவது என்னுடைய பரம ரசிகன்னா அதை எப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகன், இப்படி ஒரு பெரிய ரசிகனா இருக்கிறாரே அவரு அப்படின்னு அவர் மேல எனக்கு ஒரு சின்ன கோபம் கூட வருது. அப்படிப்பட்டவர் வந்து இந்த ஸ்கூலுடைய ஃபவுண்டர், இந்த ஸ்கூலை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து படித்து முன்னேறியவர்கள் எல்லாம் மேடையிலே இங்கே அழகுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட நிலையில அவர் வந்து ரொம்ப காமா அங்க உட்கார்ந்து மேடை கூட வராம அங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு. இதை விட ஒரு ஹியூமிலிட்டி வேற என்ன வேணும்? வேற யார் இருப்பாங்க இந்த காலத்துல? 10 ரூபாய் தானம் கொடுத்துட்டு அதை 100 ரூபாய்க்கு விளம்பரப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலம் இது. அப்படி இருக்கும்போது என்னெல்லாமோ பெருசா செஞ்சு, அதுவும் இங்க வந்த உடனே இந்த இடங்களை பார்க்கும் போதே இந்த சொப்ரைட்டி தெரிகிறது. ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய சொப்ரைட்டியை நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியாது இங்க வரும்போது. இங்க நம்ம படிக்கும்போது இன்னும் சின்ன வயசுல இருந்திருந்தேன்னா ஒருவேளை இங்க படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இங்க வந்திருந்தா. அப்படிப்பட்ட முறையில இருக்கின்ற இந்த பள்ளியில சேர்ந்து நான் படிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் நிச்சயமா இருக்கும்போது இந்த பள்ளியை எந்த அளவுக்கு பெருசாக அவர் வளர்த்து வந்திருக்கிறார், ஆரம்பத்திலிருந்து வளர்த்து வந்திருக்கிறார், அதுவும் ஹையர் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல இருந்து வளர்த்து வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கும்போது அவர் எவ்வளவு பெரிய சேவை செய்திருக்கிறார். ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்து கொண்டு அவர் எவ்வளவு பெரிய சேவை செய்திருக்கிறார் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அப்கோர்ஸ் இவரை நான் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே தான் நான் வானமே எல்லை திரைப்படத்தை எடுத்தேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். வானமே எல்லையில் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த படம் அனைவருமே எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள். ஏனால் இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவருமே என்னுடைய ஃபேனாகத்தான் இருப்பீர்கள் என்பது என்னுடைய நிச்சயமான ஒரு விஷயம். அதை வானமே எல்லையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பரை வைத்துக் கொண்டுதான் நான் வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸே பில்டப் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு தாந்தோன்றித்தனமாக நடந்து கொண்டிருந்த ஏதோ சூசைட் பண்ணிக்கணும், ஏதோ தியாகம் பண்றமாக்கும், நம்ம ஏதோ நல்லது செய்யறமாக்கும் அப்படின்னு ஒரு தவறான கருத்துக்களால் உந்தப்பட்ட சில 4 இளைஞர்கள் 5 இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஏதோ ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு 100 நாள் வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் then we will commit suicide அப்படின்னு ஒரு தப்பான ஒரு தீர்மானத்தை போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் வந்து அந்த 100 நாளை அவங்க செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கு என்ன எண்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் அதுக்கு என்ன கிளைமேக்ஸ் இருக்க முடியும்? அதுக்கு நான் ரொம்ப திணறி போயிட்டேன். படம்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டேன், ஆனா அந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் நான் திங்க் பண்ணல. கிளைமேக்ஸ் தெரியல எனக்கு எப்படி முடிக்கிறது, அதை எப்படி ஜனங்கள் மனசுல அல்லது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில இது ஒரு தவறான போக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு போக்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூசைடுங்கிறதே ஒரு தவறான ஒரு போக்கு, அதை எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுங்கிறத ஆணித்தரமா எப்படி சொல்ல முடியும்ங்கிறது எனக்கு புரியல. நான் என்னுடைய கூட வேலை செய்யற அனந்துங்கிற என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பல நாட்கள் அதை பத்தி எல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியகரமா அதுல நான் போட்டிருக்கிற அந்த ராமகிருஷ்ணன் இருக்கிற அந்த நண்பர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் வேலை செய்யறார். ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் டைரக்டரா இருக்கிறார், துணை டைரக்டராக இருந்திருக்கிறார். அவர் நியூஸ் படிக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன். நியூஸ் படிக்கும் போது இவ்வளவுதான் பார்க்க போறோம், அவர் நடந்து வர்றதை நம்ம பார்க்க போறதில்லை, இவ்வளவுதான் பார்ப்போம். இவ்வளவு பார்க்கும்போது ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் எப்படின்னா நல்ல நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவர் இருக்காருங்கிறது எனக்கு தெரியும். நியூஸ் படிக்கும் போது நான் பார்த்திருக்கேன். திடீர்னு ஒரு போன் கால் வருது. அவர் வந்து பாலச்சந்தர் பேசணும்னு சொன்னார். நான் லைனுக்கு வந்தேன். லைனுக்கு வந்தோன்னு நான் உங்களை சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டேன். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க, எது இருந்தாலும் முதல்ல சொல்லிடுங்க. நான் அது வளர்த்த மாட்டேன், குயிக்கா முடிச்சிடுவோம் எனக்கு. அவர் சொன்னார், இல்லை உங்களை சந்திக்கணும் அப்படின்னார். ரொம்ப இவ்வளவு ஆணித்தரமா சொன்னார். சரி வாங்க
நான் ஒரு 1/2 மணியில் வர முடியுமா உங்களால்? என்ன 1/2 மணியில் வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு. ஆஃபீஸில் நான் உட்காந்துருக்கேன். 1/2 மணியில் அவர் வந்துட்டார். ஒரு வண்டியில் வந்து வராரு. அவர் வராருன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் சொன்னார் அவர் வராரு அப்படின்னு சொன்னா, அவர் என்னதான் இருந்தாலும் ஸ்டேஷன் டைரக்டர், அசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஷன் டைரக்டராக இருக்கார் அவர் தூர்தர்ஷனில். அதனால் நேராக போய் நம்மளை அவரை கூட்டு வருவோங்கிறதுக்கு தான் நான் வெளியே வரேன். அப்படி வெளியே வரும்போது அவர் இறங்குறார் வண்டியிலிருந்து இறங்கும் பொழுதுதான் அவர் இப்படிப்பட்டவர் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். இப்படிப்பட்டவரா வந்து அது மட்டும் இல்லை, அவர் நியூஸ் வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லை, அவர் மேடையில் கச்சேரிகள்லாம் பண்ற பழக்கம் உண்டு அவருக்கு. என்றெல்லாம் சங்கீத கச்சேரிகள் பண்ற பழக்கம் எல்லாம் உண்டு என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அன்றைக்கு பார்த்து நான் அசந்து போனேன்னா அப்படி அசந்து போயிட்டேன். அவர் வந்து நேர என்னுடைய ஆபீஸுக்கு வந்து நடந்து வந்து உட்கார வச்சுக்கிட்டே என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சார்ன்னு. அப்போதே என் மைண்ட்ல வந்து ஒண்ணு ஓடி போச்சு. இப்ப இவ்வளவு தூரம் என்ன ஷாக் பண்ண, எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுத்த இந்த ஆள், இந்த ஜென்டில்மன், இவரை வைத்துக் கொண்டு ஏன் நாம் இந்த கதையை முடிக்க கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற கதைக்கு கிளைமேக்ஸாக இவரை வைத்து ஏன் நாம் முடிக்க கூடாதுங்கிற ஒரு தீர்மானம் எனக்கு வந்தது. அப்பதான் உள்ள பேசிட்டே போய் உள்ள உட்காந்து ரூம்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தான். அவர் சொன்னார், எனக்கு வந்து நான் வந்து கச்சேரியெல்லாம் பண்ணுறேன், சங்கீத கச்சேரியெல்லாம் பண்ணுறேன், நியூஸ் வாசிக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியும், ட்ராமாலாம் எழுதுவேன், எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஆசை அப்படின்னாரு. என்ன ஆசை சொல்லுங்கன்னு. அவர் 2வது ஷாக் எனக்கு கொடுத்தார். நான் நடிக்கணும் அப்படின்னார். இதை விட பெரிய ஷாக் என்னவாக இருக்க முடியும்? என் மனசுல தோணுது இவர் நடிக்க வைக்கணுங்கிறது தான். நான் இவரை நடிக்க வைக்கலாமா நான் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர், நான் நடிக்கணும், அதுவும் உங்க படத்துல நடிக்கணும், உங்களால் நான் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார். அதனுடைய அந்த அதிர்ச்சியினுடைய ஒரு இன்பமான அந்த அதிர்ச்சியை வந்து என்னால் வர்ணிக்கவே முடியாது. சார் நான் உங்களை 2 நாள்ல கான்டாக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் அசிஸ்டன்ட்டோட உட்காந்து என்னுடைய அசிஸ்டன்ட், எனக்கு என்ன ஒரு ஷாக்கும் அதிர்ச்சியும் இன்ப அதிர்ச்சியும் கிடைச்சதோ அதேதான் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் மிஸ்டர் அனத்துவுக்கும் ஏற்பட்டது. அவர் போன பிறகு நாங்க 2 பேரும் உட்காந்து பேசுவோம். இவரை வச்சுக்கிட்டே இந்த கதையை முடிச்சா என்ன, இவர் நடிக்கணுங்கிறார், நம்ம தேடி போல, அவரே தான் நேர்மையா வந்திருக்காருங்க, அவரை வச்சுக்கிட்டு இந்த கதையை முடிச்சா என்ன, இதை விட ஒரு பவர்ஃபுல்லா எந்த கதைக்கும் ஒரு கிளைமேக்ஸ் இதை விட பவர்ஃபுல்லா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அந்த 2 நாளைக்குள்ள அவர் நாங்களே உட்காந்து அந்த ஸ்கிரீன் பிளேயை பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு அவர் வர சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர், நீங்க என்னவா இருக்கீங்களோ அப்படியே ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவர் பண்ணலாமே, சந்தோஷமா இருக்கு, எனக்கு சந்தோஷப்படுறேன், என்ன அப்படியே நீங்க காட்டும் போது எனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் தானே அப்படின்னு சொன்னார். அந்த கேரக்டரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். படப்பிடிப்புக்கு நாள் குறித்தாகிவிட்டது. படப்பிடிப்பு எந்த இடத்துலன்னு சொல்லியாச்சு. அங்க வந்தாச்சு. அவர் அங்க வந்துட்டார். அங்க வந்த போது என்ன நடந்ததுன்னா, அதாவது எல்லாரும் அந்த 4-5 மாணவர்களும் அங்க இருக்காங்க. அந்த 5 மாணவர்கள்ட்டையும் இவரை பத்தி தெரிஞ்சவர் இவர் அறிமுகப்படுத்த போறார். இவர் அதே மாதிரி எனக்கு என்ன அதிர்ச்சி ஏற்பட்டதோ அதே அதிர்ச்சியை இந்த 5 மாணவர்களுக்கும் அந்த இடத்துல கிடைக்க செய்ய வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன். இப்ப என்ன வந்து பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஹாஃப் டிராயர் போட்டிருந்தார். ஹாஃப் டிராயர் போட்டுட்டு அவர் அப்படி நடந்து வந்தார். அந்த நடந்து வந்ததை பார்த்த உடனேதான் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. இப்போ ஷூட்டிங் வந்து இவருக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. பட் எனக்கு கிடைச்ச அதிர்ச்சி வரணும் படத்துல அப்படின்னா அதை நான் எப்படி அவர்கிட்ட, நீங்க அந்த ஹாஃப் டிராயரோட வந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. பட் அதை சொல்றது தயக்கமா இருந்தது எனக்கு. அதாவது ஒரு சின்ன ஊனம்னு சொல்லுவாங்க, அது ஊனம் இல்லை என்று இந்த காலத்திலே சொல்லப்படுகிறது. ஊனம்னு சொன்னாலே தப்புங்கிறது சொல்லப்படுகிறது. அது பட் அது அந்த ஊனம் மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தால்தான், அப்படிப்பட்டவரா இப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தி, அவரும் பள்ளிக்கூடம் தான் நடத்திட்டு இருந்தார். இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரே, அப்போ நாமெல்லாம் வேஸ்ட், நம்ம பிறந்ததே வேஸ்ட்னு இந்த மாணவர்கள் மனசுல ஏற்படணுங்கிற அந்த உந்துதலோட அவர்கிட்ட நான் ஒரே ஒரு, அவரை மறுபடியும் வந்து ஷார்ட்ல வரும்போதும் வண்டியில இறங்கி வரும்போது என்னை பார்க்க வரும்போது எப்படி வந்தாரோ ஒரு ஹாஃப் டிராயர் போட்டு வந்தாரு. ஏன்னா ஹாஃப் டிராயர் போட்டு வண்டி அவரே ஓட்டு வந்தார்.
அதே மாதிரி வரணும் எனக்கு. அதே மாதிரி வந்து இறங்குறத அவங்க பார்க்கணும். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இவரை பத்தி அறிமுகப்படுத்த போறவங்க, நான் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய மனிதர், அவரை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறேன், அவர் இப்ப வர போறார் அப்படின்லாம் சொல்லி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். சோ எனக்கு என்ன அதிர்ச்சி கிடைச்சதோ அதே அதிர்ச்சி அந்த மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன். நான் சார் ஒரு சின்ன அது நான் கூட சொல்லல, என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் வழியாக, இஃப் ஹி ஹஸ் நோ அப்ஜெக்ஷன் let him come in half pants. அந்த ஹாஃப் பேண்ட்லயே அவர் வந்தார்னால் என்னுடைய கதைக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். அதை அவர் செஞ்சார்னா நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னாலும் நாம் ஃபுல் பேண்ட் போட்டு கூட வந்துக்கலாம் அப்படின்னு இதை போய் எனக்கு சொல்றது கூச்சமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டை மேக்கப் போடும்போது அவர்கிட்ட சொல்ல அனுப்பிச்சேன். அங்க போய் சொன்ன உடனே ஆமா அப்படித்தான் வரணும், அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இந்த கதைக்கு. ஏன்னா கதை என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட. அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இந்த கதைக்கு, நான் போட்டுக்கிறேன். என் ஆப்பேட்டை கொண்டாப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு. அது ஆப்பேட்டை போட்டு அப்படி வந்தாரு. அதான் வந்தேன். அந்த வானமே இல்லையினுடைய கதையே அதுதான். ஏன்னா அந்த படம் வந்த உடனே அந்த காட்சியை பார்த்து வியக்காதவர்கள் யாருமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய அந்த காட்சிக்கு சொந்தக்காரர் மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன். அந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு மேல எனக்கு ஏற்பட்ட மரியாதை எதுவும் இப்போ மிஸ்டர் சனத்குமார் அவர்களை பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இவரும் அதே மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடத்தை, அற்புதமான பள்ளிக்கூடத்தை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். என்ன அற்புதமான ஒரு பள்ளிக்கூடமாக இருக்கிறது, என்ன ஒரு அட்மாஸ்பியர். இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு சாந்திநிகேதன்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. சாந்திநிகேதன்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது. இந்த சாந்திநிகேதன்லாம் நம்ம வந்து நான் போய் பார்த்ததே இல்லை. ஏதோ படத்துல பார்த்திருக்கேன், எழுதி பார்த்திருக்கேன். பட் சாந்திநிகேதன்ங்கிறது இப்படித்தான் இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஃபார் தி ப்ராபபிளி திஸ் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படித்தான் இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். அதர்வைஸ் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிற, ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிற சனத்குமார் அவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவருடைய ஆசையை நான் பூர்த்தி செய்யணுங்கிறதுக்காக இங்கே வந்தேன். அதை தவிர நான் பொதுவாக வந்து அட்வைஸ் பண்றது கிடையாது. எதுவும் அட்வைஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு நான் அதுல நம்பிக்கையும் இல்லை. நம்மளா புரிய வச்சுக்கிட்டு அவங்களா எடுத்துக்கணும். எந்த விஷயத்தையும் அவங்களா புரிய வச்சுக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நான் எல்லாத்துலேயுமே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஈவன் நான் அரங்கேற்றம்னு ஒரு படம் எடுத்தேன். அது 1972 எடுக்கப்பட்ட படம். அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை தமிழ்நாட்டு ஜனங்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது. அதெல்லாம் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற ஒரு படமாக இருந்தது. அதில் முக்கியமாக நான் சொல்ல நினைத்த கருத்து ஒன்று, இப்போவாவது எல்லாருமே இந்த ஃபேமிலி பிளானிங்கிற கருத்துக்கு உடன்பட்டு இப்போ எல்லாருமே ஒரு குழந்தை 2 குழந்தைக்கு மேலே பெற்றுக்கிறது இல்லை. அப்போ அந்த படம் எடுத்த போது மினிமம் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வீட்டில் வந்து மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அண்ட் எஸ்பெஷலி பிராமின்ஸ் அவங்க வீட்டில் ஒரு 5-6 குழந்தைகளுக்கு கம்மி இல்லாமல் இருப்பாங்க. எந்த வீட்டுக்கு போய் பார்த்தாலும் 6 குழந்தைக்கு கம்மி இல்லாமல் இருப்பாங்க. இதை நான் சொன்னது நான் 1972 சொல்கிறேன். ஸோ அது எதை வச்சுனாலும் ஒரு பிராமின் ஃபேமிலியில் பார்த்துருக்கேன். ரொம்பவும் கஷ்டப்படுவார்கள். ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு ஜீவனமாக இருக்கும். ஆனால் வீட்டில் 6 குழந்தைகள் இருக்கும். அதில் 5 பெண் குழந்தைகளாக இருக்கும். அதுவும் எப்படி அந்த காலத்தில் எப்படி பெண் குழந்தைகளை எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான், தெரியாத விஷயம் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அப்போ நான் என்ன நினைச்சேன்னா, அந்த ஃபேமிலி பிளானிங்கை வந்து அது திரைப்படத்தில் யாரும் சொன்னதில்லை, நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்போ கவர்மெண்ட்டே அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அதை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஃபேமிலி பிளானிங் பற்றி. அப்போ அதற்காக எடுத்த படம் இந்த படம். இந்த படத்தினுடைய கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரிஞ்சாலும் இங்கே மறந்துருக்கும். அதெல்லாம் மறந்தா கூட பரவாயில்ல. பட் அதில் நான் சொல்ல வந்த கருத்து, இப்படிப்பட்ட ஒரு துர்பாகிய நிலை அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்பட்டதற்கு காரணமே என்ன என்றால், வீட்டில் 9 குழந்தைகள்ங்கிறது தான். அந்த 9 குழந்தைகளும் படிக்க வைக்க வேண்டும், அவர்கள் எல்லாம் முன்னுக்கு வர வேண்டும், எப்படியாவது வளர்க்க வேண்டும். அப்படிங்கும் போது ஒரு மூத்தவள் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை எடுக்கிறாள். அந்த முடிவை எடுத்தது தவறா ரைட்டாங்கிறதெல்லாம் நம்ம போல அந்த கொஸ்டின்கள்லாம் போகல. ஒரு பெண் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தால், படிக்க வைத்தால், பெரிய அவனாக வைத்தால், அதற்கு பிறகு அவர்களால் என்ன பாடுபடுத்தப்படுகிறாங்கிறது அந்த கதை. அப்படிப்பட்ட ஒரு கதைக்கு வந்து தமிழக அரசு வந்து அதுக்காக ஒரு தனியா ஒரு விழா கூட எடுத்தாங்க. அப்போ
இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் பற்றி மிக அழகாக ஒரு திரைப்படத்தில், அதுவும் ஓடுகின்ற ஒரு திரைப்படத்தில், அதாவது படம் எடுத்துடலாம், பட் படமே ஓடாத ஒரு படமாக எடுத்து அது பிரயோஜனமும் இல்லை. அது மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைகின்ற ஒரு படத்திற்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் என்பதற்காக தமிழக அரசு அன்றைக்கு என்னை கௌரவித்தது. அஃப்கோர்ஸ் பிராமின் பாப்புலேஷன் தான் என்னை வந்து இவனுக்கு ஜாதி பிரஷர் பண்ணலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க, அது வேற விஷயம். ஆனால் அதே பிராமின் பாப்புலேஷன் தான் என்னுடைய படத்தை மிக அதிகமாக பார்த்தவர்களும் அவர்கள் தான். 4 தடவை 5 தடவை 6 தடவை பார்த்தவர்களும் அவர்கள் தான். அந்த ஒரு கருத்தை ஒன்று சொல்லணும்னு சொன்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு பொதுப்படையா ஒரு கருத்தை சொன்னால் அது எடுபட்டு இருக்காது. பொதுப்படையா எந்த ஜாதியும் குறிப்பிடாமல அந்த ஒரு கருத்தை நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா அது எடுபட்டு இருக்காது. ஒரு பிராமின் ஃபேமிலி, அது ஒரு புரோகிதர், அந்த புரோகிதருக்கு அவருக்கு வருமானமும் கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு 7 குழந்தைகள் 8 குழந்தைகள் 9 குழந்தைகள் அப்படிங்கும் போதுதான் அந்த என்ன பாயிண்ட் நம்ம சொல்ல நினைக்கிறோமோ அது ஜனங்க மனசுல பதியும். நம்ம சொல்லாமலே அது பதியும். அதுல நடக்கிற நிகழ்வுகளே அதை பதிய வைக்கும். நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். இருந்தாலும் அது ஒரே ஒரு இடத்துல தாயும் மகளும் மீட் பண்ணும் போது ஒரு இடத்துல சொல்லுவாள். அப்புறம் இவ வெளிநாட்டுல ஒரு வேசி தொழில் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள்ங்கிறது யாருக்குமே தெரியாம இருக்கும்போது அவள் திருமணத்துக்கு வருகிறாள். திருமணத்துக்கு வரும்போது அந்த அம்மா அவளை பார்க்கறதுக்கே அப்போ வந்து அம்மாவே மறுபடியும் மீண்டும் பிரெக்னண்டாக இருக்கிறாள். மீண்டும் பிரெக்னண்டாக இருக்கிறவ வந்து தன்னுடைய மகளை பார்ப்பதற்கு வெட்கப்படுகிறாள். ஓடி ஓடி ஒளிகிறாள். அந்த வயிறு நல்லா தெரியுது. மகள் மறுபடியும் என்ன சொல்லுவாளோன்னு பயந்து 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 அவள் ஓடும்போது தற்கையிலாக 2 பேரும் மீட் பண்ணிட்டாங்க. அப்பதான் பார்த்தா அது கதாநாயகிக்கு தெரியறது மீண்டும் அம்மா வந்து கர்ப்பமாக இருக்கிறார். கோபம் வருமா வராது? கோபம் வருமா வராதா? தான் என்ன பிழைப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம், என்ன பிழைப்பு செய்து நம்ம இவர்களை காப்பாற்றி இவர்கள் அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறோம், அது என்னன்னே தெரியாம ஏதோ உத்தியோகம் போயிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து இது பண்ணிட்டு மறுபடியும் இன்னமும் குடும்பத்தை பெருக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மனப்பாகத்தில் இருக்கிற ஒரு குடும்பத்து தாயாரை பார்க்கும்போது அது என்ன கோபம் வரும்? அவள் வந்து கோபத்தை எல்லாம் அடக்கி கொண்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லுவா. ஏமா நான் ஒன்னும் வேற ஒன்னும் கேட்கல, ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்கிறேன். காலப்புறம் கோலம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கா அவ கீழே, அப்பதான் மாட்டின்னுடுறா அவ. காலப்புறம் எழுந்து கோலம் போட்டு இருக்கும் போது இவ திருன்னு வந்துட்டா, வந்த உடனே பார்த்துட்டா, எழுந்துட்டா, ஓடுறதுக்கு பாக்குறா, நிக்க சொல்றா, வயிறை பார்த்துட்டா அவ. கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றா, எத்தனை நாளைக்கு நீ இங்க கோலம் போட்டிருப்ப? எத்தனை நாளைக்கு போட்டிருப்ப சொல்லு. சைலண்டா இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை கூட நீ இந்த விளம்பரத்தை பார்க்கலையா அப்படின்னு எதிர் சுவத்துல இருக்கிற அந்த சுவற்றை காட்டுகிறாள். அந்த சுவற்றை காட்டும் போது அது ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த ஷாட் போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த முக்கோணம் போடுவாங்க. அப்போ அந்த முக்கோணம் ஃபேமிலி பிளானிங் போட்டிருக்கோம். அப்படியே தாயை அப்படியே வெக்கித்து போய் தலை குனிந்து கொண்டு அழுது கொண்டே உள்ளே ஓடி வருவாள். பட் அது என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சுங்கிறது தான். எத்தனை பேர் அதுல இருந்து தெரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? அது நூற்றுக்கணக்கான பேர், நூற்றுக்கணக்கான ஃபேமிலியில தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அதற்காகத்தான் எடுக்கப்பட்ட படமே தவிர வேற எதுக்கோ தப்பு சொல்றதுக்கோ இது சொல்றதுக்கோ எடுக்கப்பட்ட படம் அல்ல. அது ஒரு நல்ல கருத்தை ஜனங்கள் மத்தியிலே இப்போ நீங்க பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து எந்த பிராமின் ஃபேமிலிக்கு போங்க, ஒரு பெண் குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை, அவ்வளவுதான் மேக்சிமம். அதுக்கு மேல எந்த வீட்லயும் நான் பார்க்கறதில்லை இப்பெல்லாம். ப்ராபபிலி அந்த பிலிமுடைய இம்பாக்டாக இருந்திருக்கலாம், இல்லாமலும் உணர்ந்திருக்கலாம், அவர்களாகவும் உணர்ந்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட முறையிலே சரி சில நல்ல விஷயங்களை உன்னால் முடியும் தம்பி கொண்டு வந்து நீங்க இங்க உங்களோட படம் போட்டிருக்கீங்க. அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து நீங்க அப்படியே மகிழ்ந்து போய் நீங்க மணிக்கணக்கா அப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு என்கிட்ட. இந்த உன்னால் முடியும் தம்பி கிரியேட் பண்ண இம்பாக்டை வச்சுக்கிட்டு, அதில் உன்னால் முடியும் தம்பியில கூட என்ன ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வயசானவர் வந்து என்னமோ டெய்லி எதுவும் பண்றாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு இல்லை. ஒரு நாளைக்கு போய் ஒரு மரத்தை நட்டுட்டு வராரு. ஐயோ இதுல போய் சின்ன விஷயம்தான். ஒரு மரத்தை நட்டுட்டு வராருன்னு சொல்றதுதான் அவர் சொல்ற ஒண்ணும் இல்ல, அந்த மரத்தை நட்டேன், இதெல்லாம் நாம நட்ட மரம் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது விளையாட்டுத்தனமாக சுற்றி கொண்டிருந்த அந்த இளைஞர்களின் மனத்தில் ஆணி அடித்த மாதிரி இருக்கிறது. சோ தானும் வந்து போய் மரம் நட வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை. பட் நாம எவ்வளவு டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்கிற ஐடியா அவனுக்கு தோணுது.
அதிலிருந்து அவன் திருந்த ஆரம்பிக்கிறான். நாமும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும், நாமும் சொசைட்டிக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று திருந்துகிறான். இப்படி ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ல வரும்போது, அந்த எந்த பாடமாக இருந்தாலும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ல வரும்போது அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிந்த விஷயம். அப்படித்தான் நீங்கள் இங்கே ஒரு விஷுவல் எஜுகேஷன் வழியாகவே எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற உங்களது துணிச்சல் மிக்க அந்த அந்த இனிஷியேட்டிவ் இருக்கே, அது மிக நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எனக்கு படுகிறது. அது இன்னும் காலம் போக போக விஷுவல் தான், பேனா கிடையாது, பென்சில் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. பென்சில் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஆப்சலேட் ஆயிடும், அவுட் ஆஃப் டேட் ஆயிடும். பேனா வச்சிருந்தீங்கன்னாலே வச்சுக்கூடாது, அது அவுட் ஆஃப் டேட் எடுத்து உள்ள போடணும். அப்படிப்பட்ட காலம் வரத்தான் போகுது. இன்னும் 20 ஆண்டு காலம் கழிச்சு எல்லாமே இதுல தான் பேச போறீங்க. அதே மாதிரி தான் எஜுகேஷன் இருக்க போகுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சியை இன்றைக்கு மிக அழகாக சனத்குமார் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இங்கே விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மூலமாக. அதுவும் சிறுவர்களை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு ஒரு சின்ன தாட்டுக்கு எப்படி விஷுவலா எப்படி சொல்றீங்கிறத அற்புதமாக எடுத்து காட்டியிருக்கிறீர்கள். அப்படிப்பட்ட முறையிலே தான் இனிமேல் இருக்க போகிறது. அதற்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு, எனக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் பேசுனதே மிகப்பெரிய விஷயம். நான் இவ்வளவு தூரம் பேசுனது கிடையாது. என்னவோ தெரியல, எனக்கு இன்னைக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்றேன். ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் எழுதிட்டு வந்தேன். இன்னைக்கு அது அட்வைஸ் மாதிரி சொல்லல, ஒரு தாட்ஸ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தான், மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்குமே அந்த தாட்ஸை சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கேன். அதாவது அதை நான் படிக்கிறதுக்கு என்ன அலோவ் பண்ணணும். அதாவது மாசம் 31 நாட்கள், அந்த ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு செய்தி. இதை நம்ம 31 நாளைக்கு படிக்கணும். அது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கலாம். தேதி 31, செய்தி 31. 1ஆம் தேதி. திறமைகள் வேறுபடலாம், கனவுகள் மாறுபடலாம், இலக்குகள் வேறுபடலாம், எனினும் எதிர்காலம் உருவாக்கும் ஆற்றல் நம்மில் அனைவருக்கும் உண்டு. 2, மணித்துளிகளால் அளக்கப்படுவதல்ல காலம், மனத்துளிகளால் மனித சாதனைகளால் அளக்கப்படுவதே காலம். 3, நாக்கு நரம்புகளாலான அணு ஆயுதம், அழிக்கவும் தெரியும், ஆக்கவும் தெரியும், காயங்கள் ஆற்றவும் தெரியும். 4, எதையும் சிறிதென்று புறக்கணிக்காதே, சிறு விதையிலும் பெரும் ஆலமரம் ஒளிந்திருக்கிறது. 5, வெற்றி வேண்டுமா, வேலையை காதலி, வெற்றிடம் கூட வெற்றியின் களமாக உணர்வாய். 6, எங்கே போகிறோம் என தெளிவு இல்லாத வரை எந்த சாலையும் உன்னை அடுத்த இடம் அழைத்துச் செல்லாது. 7, முடியாதென்பதில்லை, முடியும் வழியை கண்டுபிடித்தோம் இல்லை, அவ்வளவுதான். 8, ஒவ்வொரு நிமிட கோபமும் ஒவ்வொரு நாள் சந்தோஷத்தை தின்னும், எனவே கோபம் மெல்ல மெல்ல உன்னை தின்னும் விஷம். 9, ஒரு பரிசு தர வேண்டுமா, சிறிது நேரத்தையும் உனது கவனத்தையும் அளிப்பாயாக, அதனிலும் சிறந்த பரிசு எதுவும் இல்லை. 10, உலகத்துள் நீ ஒருவனாய் உன்னை நீ பார்க்கலாம், உலகமே நீ என்று இன்னொருவன் உன்னை நோக்கலாம். 11, பாதையில் நடப்பது சுலபம், பாதையை படைப்பது கடினம், நீங்கள் நடப்பவரா இல்லை படைப்பவரா. 12, மாறுபட்ட கருத்தே எனினும் மனதில் பட்டதை துணிந்து சொல், இன்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நல்ல கருத்தெல்லாம் ஒரு நாள் ஒதுக்கி தள்ளப்பட்டவைதான். 13, எதையும் காலத்தோடு செய்து முடி, அவை உந்தன் காலில் விழும், ஒத்தி போடாதே, அவை உன்னை மேய்த்து விடும். 14, சாதனைக்கு பிறகு ஓய்வு வேண்டுமா, தொடர்ந்து சளைக்காமல் உழையுங்கள், அதுதான் ஓய்வு. 15, பணிவை பழகு, உன் பணிவு பற்றிய இருமாப்பையும் பழகு, ஒன்றுக்குள் ஒன்று அழகு. நிஜ நிகழ்வுகளின் தொகுப்பே அறிவு, அந்த அறிவினை பயன்படுத்தும் ஆற்றலே மெய்யறிவு. 17, தோல்வி கற்றுத்தரும் பாடங்களை விட வெற்றி அதிகம் கற்றுத்தருவதில்லை, ஆகவே வெற்றி பேராசிரியன், தோல்வி ஞானாசிரியன்.
18 மர நிழலில் கிட்டாத இன்பம், வரும் பொருளில் எட்டாத இன்பம், வெறும் புகழில் சேராத இன்பம் அரும் செயலால் கிடைத்திடும். 19 கற்பனை கோட்டைக்கு வெளியே உலவுங்கள், உங்கள் சரித்திர கோட்டைக்கு உள்ளே வசியுங்கள். 20 வெற்றிக்கு வெற்று பாக்கெட் என்றும் தடையில்லை, வெற்று தலையும் வெற்று இதயமும் தான் தடை. 21 நேர்த்தி பயில்வது ஒரு செயல் அல்ல, அது ஒரு பழக்கம். 22 முதலடி எடுத்துவை நம்பிக்கையுடன், படிக்கட்டுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு கணக்கே அல்ல. 23 இறுக்கமானவனோடு கைகொழுக்காதே, இணக்கமானவனோடு கைகொழுக்க மறக்காதே. 24 நேற்று என்பது நடந்த காலம், நாளை என்பது எதிர்காலம், இன்று என்பது ஒரு பரிசு. ஆகவேதான் அதனை ஆங்கிலத்தில் பிரசன்ட் என்பார்கள். பகமை 25 பகமை வெறுப்பு ஒரு அமிலம், சேமித்து வைப்பவனையும் அது கொல்லும். 26 நமது இலக்கு மற்றவர்களை முந்த வேண்டும் என்பதல்ல, நம்மையே நாம் முந்த வேண்டும் என்பதுதான். 27 தலைவர்களை உருவாக்குபவன் தான் நல்ல தலைவன், தொண்டர்களை மட்டுமே அல்ல. 28 பாராட்டு என்பது விலை உயர்ந்த பரிசு, அதை கொடுப்பதில் பார்க்காதே சிக்கனம். 29 இதயம் வெளிப்படுத்தும் நேசம், இன்றே சொல்லிவிடு, நன்றே மொழிந்துவிடு, நெடுஞ்சாலை ஆகிவிடும் பின்னாலே. 30 வாழ்க்கை ஒரு மிஷன், இன்டர்மிஷன் அல்ல. 31 சாதனையின் பெருமைதனை தக்க வைத்துக் கொள்வது சாதிப்பதை விட கடினம், புரிந்து கொள்வோம். 31 நாளைக்கு 31 இது என்னுடைய சொந்தம்னு நம்ம சொந்தம் கொண்டாடல. இது எங்கெங்கயோ அங்கிருந்து என் மனதிற்குள்ளே சென்ற விஷயங்கள், எடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள், களவாடப்பட்ட விஷயங்கள், திருடிய விஷயங்கள், இது எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு. இது உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். இதை நீங்க உங்கள்கிட்ட உங்க கரஸ்பாண்டன்ட்ட கொடுத்துட்டா இது எப்படி ஜனங்கள்கிட்ட போய் சேரணுங்கிறத அவர் பார்த்துக்குவாரு. அது ஒரு நல்ல காரியமாவது செய்வோம்னு தான் நான் இன்னைக்கு நினைச்சு இதை எழுதிட்டு வந்தேன். ஸோ இங்க உங்களோடு அளவாடக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சனத்குமார் அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் எனது நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன். என் மீது இவ்வளவு அன்பும் பாசமும் வைத்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் பணிவார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.